कुंभे बद्धा जल रहै, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्धा मन रहै, गुर बिन ज्ञान न होए। ज्ञान का बद्धा मन रहै, गुर बिन ज्ञान न होए। ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन गोद विच सुभाईमान सतगुरु जी दी साजी नवाजी प्यारी साध संगत। आप जी वड्डिया भागा वाले हो। संध्या वेले दे दीवाना विच बड़े प्यार दे नाल आप जी जुड़ बैठे हो। संगती रूप दे विच आप जी ने बड़े ही प्यार दे नाल इलाही बाणी जी दे कीर्तन सरवण कीते हन। चल रही सहज पाठ लड़ीवार कथा विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर अंग साहिब 69 श्री राग दे विच तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया पावन शब्द जिस दी अज दे पावन दीवाना विच आरंभता करनी है जी। बड़े ही प्यार दे नाल फतेह नाल सांझ पा के पावन हुकम साहिब जो के संध्या रूप दे अंदर पावन शब्द दी विचार आरंभता करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री राग महला तीजा। सतगुर मिले फेर ना पवै, जन्म मरण दुख जाए। पूरे शब्द सब सोझी होई, हर नामै रहै समाए। मन मेरे सतगुर स्यों चित लाए, निर्मल नाम सद नव तनो। आप वसै मन आए, रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई। ज्यों राखै त्यों रहना, गुर कै शब्द जीवत मरै। गुरमुख पव जल तरना, वड्डे भाग नाम पाइयै। गुरमत शब्द सुहाई, आपे मन वसया प्रभ करता। सहजे रहया समाई, इक ना मन मुख शब्द न पावै। बंधन बंद पवाया, लाख 84 फिर आवे। बिरथा जन्म गवाया, भगता मन आनंद है। सच्चे शब्द रंग राते, अंदिन गुण गावे सद निर्मल।
सहजे नाम समाते, गुरमुख अमृत बाणी बोले, सब आत्म राम पछाणी, एको सेवन एक राधे, गुरमुख कथ कहानी, सच्चा साहिब सेवियै, गुरमुख वसै मन आए, सदा रंग राते सच स्यों, अपनी कृपा करे मिलाए, आपे करे कराए आपे, इक ना सुतियां दे जगाए, आपे मेल मिलाएंदा, नानक शब्द समाए। श्री राग गुरु अमरदास पातशाह जी का यह उचारण किया होया पावन शब्द। गुरु साहब जी ने ये जो 84 लाख जूना ने ते मनुख अपने कीते हुए कर्मां दे करके इन्हां वख-वख जूनां विच भटकदा है ते जूनां विच भटकना एक बहुत वड्डा दुख है। जूनां विच पैण नूं सतगुरु सुख नहीं कहंदे, भावें ओ संसारक तौर ते ओ जूनां जिस विच जिंदगी बहुत ज्यादा बदतर है ते भावें ए मनुखा जन्म दी ही जून क्यों नहीं। सतगुरु जी ने बाणी दे अंदर जन्म मरण इस जीव दा सब तो वड्डा दुख मन्निया कि जे किसे बंदे नूं किसे जीव नूं ओदे जीवन च कोई सब तो वड्डा दुख है ना ते ओ जूना विच पैना इस मनुख दा सब तो वड्डा दुख है। जन्म मरण विच आउणा सवाल है इस जन्म मरण दे सब तो वड्डे दुख नूं मुकाया किवें जावे, खत्म किवें कीता जावे। कोई ढंग तरीका कोई राह ते होवेगा कि इन्हां जूनां नूं खत्म करके इन्हां जूनां तो रह तो सकी। ये जिंदगी बड़ी अमोलक है। इस जिंदगी विच मिली हुई हर एक चीज दी आपो अपनी कीमत है। जीवन जिंदगी किसी एक चीज का नाम नहीं। जो कुछ भी असी इस जीवन च माणदे हां मिलिया होया है ओ शरीर रूप दे विच ओ परिवार दा इस जीवन विच मिलना, इस जन्म विच शरीर दे अंदर अखां दा होना, हत्थां दा होना, पैरां दा होना, क्योंकि जिंदगी गुजारन विच हर एक चीज दी आपो अपनी अहमियत है। अखां दी अपनी, हत्थां दी अपनी, पैरां दी अपनी, जीभ दी अपनी, हर एक अंग शरीर दा आपो अपना फर्ज निभाउंदा, आपो अपना कर्म कमाउंदा। अखां अपना कर्म कमा रहियां ने, हत्थ अपने कर्म कमाउंदे है, जीभ अपना कर्म कमाउंदी है। ते कीने कर्म? जीभ दा बोलना जीभ दा कर्म है।
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੀ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰਾ, ਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧੀ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏਗੀ। ਫੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਆਈ ਹੈ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਧੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਫੇਰਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੇਰਾ ਹੈ।
इते जिस जीव ने अकाल पुरख की प्राप्ति ना की, सतगुर की शरण विच ना पिया, ओदा फेरा वार-वार पैना है, उन्हें वार-वार जन्म आना है। ते लेकिन पातशाह कहंदे जिसनूं सतगुर की प्राप्ति हो गई, सतगुर मिले फेर ना पवे, फिर ओदा फेरा नहीं पैंदा, फिर ओनू जन्म मरण विच नहीं आउणा नहीं पैंदा। जन्म मरण दुख जाए, सतगुरु उसनूं ऐसी दात बख्शदा है, ऐसी कृपा कर दिंदा है, ओदे जन्म मरण दा जिहड़ा वड्डा दुख है ना जिंदगी च लगा होया, सतगुरु उसनूं इस वड्डे दुख तो रहत कर दिंदा है। ये जो संसार विच असीं भोगदे आ ना जी, कदे सुखां नूं भोगदे आ, कदे दुखां नूं भोगदे आ, ये एडे वड्डे एडियां वड्डियां मुसीबतां नहीं हैगियां। सब तो वड्डा जीवन दा दुख जन्म मरण है। जे अकाल पुरख अगे अरदास करके मंगना होवे ते की मंगिया जावे? पातशाह कहंदे फिर ये दात मंगिया कर, सतगुरु कृपा कर, इस जन्म मरण तो रहत कर दे, इस दुख तो बाहर कढ ले, क्योंकि ये दुख एडा वड्डा है। इस दुख विच पिया जीव एक बार नहीं, दो बार नहीं, लखां ही जूना विच भटकदा है। ते ए भटकना उदों तक चलदी है जदों तक मनुखा जन्म की प्राप्ति होके अकाल पुरख परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लैंदा। पूरे शब्द सब सोझी होई, हर नामे रहे समाए। जदों मुकम्मल गुरु शब्द विच सुरत जुड़ी, पूरे सतगुर की कृपा नाल गुरु शब्द की प्राप्ति हुई, ते पातशाह कहंदे सब सोझी होई। सब दा मतलब है ये ज्ञान, ये समझ, सारी दी सारी समझ आ गई। की समझ आई? अकाल पुरख परमात्मा सब विच रमिया होया है, ये सारी समझ पै गई, ये सारी दी सारी अकल आ गई, सब सोझी हुई। लेकिन ये समझ, ये अकल आई कदों? हर नामे रहे समझ। पातशाह कहंदे जिवें ही परमात्मा बारे समझ होई, सांझ पई, परमात्मा ते सब विच है, एक रस व्यापक है, ओदी जोत सारियां विच वरत रही है। परमात्मा दे नाम विच उस गुरमुख दा प्यारे दा समाउणा हो गया। उसने अकाल पुरख परमात्मा दा मिलाप हासिल कर लिया। इसलिए फिर सतगुरु जी इस गल नूं दोहराउंदे ने, मन मेरे सतगुर स्यों चित लाए, मेरे मना तू अपने चित नूं, अपने मन नूं सतगुरु दे विच जोड़ के रखी, सतगुरु विच लगा रवी, अपनी सुरत नूं सतगुरु विच ला के रख, ध्यान तेरा सतगुरु विच रहे। ते जदों मन चित हिरदा सतगुरु विच लग जावे, निर्मल नाम सद नवतनो आप वसै मन आए। जिस नाम नूं कोई भी मैला नहीं कर सकती, नाम सदा पवित्र है, नाम निर्मल है, नाम कदे मैला नहीं हो सकता। हाँ, नाम विच ये ताकत है, जिस दे अंदर नाम वस जावे, नाम दा बीज बीजिया जावे, ये नाम मंदे तो मंदे, भैड़े तो भैड़े मनुख नूं अपने वर्गा कर लेंदा, चंगे गुणा वाला कर लेंदा। लेकिन नाम विच ताकत है, मंदे वकारी जीवां नूं नाम पवित्र कर दिंदा है, लेकिन मंदियां दे विच वसण करके नाम कदे मैला नहीं हुंदा, नाम दे उत्ते कदी प्रभाव नहीं पैंदा। इसलिए इस नाम नूं अकाल पुरख पातशाह कहंदे की कहा जावे? सद नवतनो। नवतनो दा मतलब नवा नरोआ, बिल्कुल नवा। परमात्मा दा नाम कदे पुराना नहीं हुंदा, परमात्मा दा नाम कदे घट नहीं हुंदा, कदे छोटा नहीं हुंदा, ये सदा नवा रहेगा।
दुनिया दी हर एक चीज समा पाके पुरानी हो जाती है। अज चीज लई, अज लई हुई चीज एक ना एक दिन पुरानी हो जाएगी। वो नवी केवल कुछ दिनों दी है, 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन। उस तो बाद उसनू क्या जाएगा, ये पुरानी हो चुकी। लेकिन परमात्मा दा नाम जदों मर्जी जप लवो, जदों मर्जी ध्यान लवो, जदों मर्जी अपनी सुरत नूं इस नाम विच जोड़ लवो, ये कदे पुराना नहीं होवेगा। इस नाम की वडियाई यह है, आप वसै मन आए। जिस गुरमुख ने परमात्मा के नाम नू हिरदे च वसाया, मन विच वसाया, उस दे मन विच आप करता पुरख अकाल पुरख आके आप अपना वासा कर लेंदा। जिथे परमात्मा का नाम है उथे अकाल पुरख आप है। ओ हिरदा, ओ रसना, ओ सुरत, ओ मन, ओ चित, ओ थां, ओ घर, ओ कोई जगह होवे जिथे नाम उथे अकाल पुरख परमात्मा, उथे उस मालक दी वडियाई। ते अकाल पुरख दा ए नाम जिहदे अंदर वस गया, इहदा मतलब परमात्मा ही उहदे अंदर आके वस गया। आप वसै मन आए। रहाओ पातशाह कहंदे बेनती करया कर, अरदास करया कर, हर जियो राखो अपनी शरणाई। हे अकाल पुरख परमात्मा जी, मैं निमाणा जिहा, नताणा जिहा आप जी दे चरनां च एक बेनती लैके हाजिर होया। आप जी दे अगे एक बेनती करदा, किरपा करके मेरी इस बेनती नूं सुनो महाराज। हर जियो, किन्ने प्यार नाल सतगुर ने आवाज मारी। अकाल पुरख परमात्मा जी, राखो अपनी शरणाई। सदा सानू अपनी शरण विच रखना। ए बेनती तुहाडी शरण विच रहा कोई दुख नहीं व्याप सकता, कोई फिकर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई झोरा नहीं। छोटा जिहा बच्चा माता पिता दी गोद विच होवे, उस बच्चे नू सदा एक यकीन बढ़िया रहता है। वो बेखौफ निडर होके माता पिता दी गोद विच खेडां खेडदा है। यकीन की है, भरोसा की है, मैं अपने माता पिता दी गोद विच जे कुछ होण लगेगा, जे कोई मेरे ते मुसीबत आवेगी, दुख आवेगा, तकलीफ होवेगी, मैं अपने माता पिता दी गोद विच आ, मैनू बचाउणगे, ओ मेरे ते कृपा करनगे। जदों गुरु का सिख अपने आप नू इस तरह महसूस करे, अकाल पुरख परमात्मा मैं तेरी शरण विच, तेरे आसरे विच, तेरे चरना विच, ते कृपा करी तू अपना आसरा दे के रखी, ते ए शरण ए आसरा सदा बनाई रखी, क्योंकि तेरी शरण विच पैण करके ही मैनू कोई डर नहीं है। चमकौर दी घड़ी विच जिस वक्त सारे गुरु के सिंह, गुरु के प्यारे मैदाने जंग च लड़ते हैं, अजीत सिंह जुझार सिंह मैदाने जंग च जूझे ने, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आप गड़ी दे उत्तों दी निगाह ला के तकदे ने, देखदे ने। देखण पिछे कारण की सी? क्यों खड़े होके रीझां दे नाल अपने बच्चियां नूं ते बाकी सारे गुरु के प्यारे सिखां नूं जूझदा होया, डिगदा होया, शहीद हुंदा वेख के ओ तकदे ने खड़े होके
ਤੇ ਕੱਲੇ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਟੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੜੀ ਵੱਲ ਵੀ, ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਥੋੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਵੇ, ਹੋਵੋ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਫੌਜ, ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ, ਤਾਕਤ ਘੱਟ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬਚਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਫਿਕਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਕਾਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਕਾਤੋਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ, ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰ? ਜਿਉਂ ਰੱਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ।
जिस हालात विच रखेगा। जे तेरी रजा भुखे रहन दी है, भुखे रह के तेनू खुशी मिलती है ना, तो मैं भुखे रह के खुश हाँ। जे तेरी रजा है मैनू दातां दे नाल बख्शिशां दे नाल नवाज के सब दाता मेरी झोली च पा के तेनू खुशी मिलती है, तो मैं इहदे विच खुश हाँ। भाव तेरी रजा तेरे भाणे विच खुश हाँ। जिस मर्जी हालात विच रख, जिथे मर्जी रख, जिहो जी मर्जी जिंदगी बख्श, मैनू मतलब केवल तेरे हुक्म ते तेरे भाणे नाल। जिहो जिहा भाणा तू मेरे लिए बनाएगा मैं उस भाणे विच रहना कबूल करांगा। होर कुछ नहीं चाहिए तुहाडे कोलों, जो राखै त्यों रहना ते नित दा मेरे जीवन दा कर्म होवेगा। जिवें तू रखेगा उवें मैं रवांगा। गुर कै शब्द जीवत मरै, गुरमुख भवजल तरना। पातशाह किरपा करदे ने, जेड़ा गुरमुख प्यारा गुरु दे शब्द विच जिउंदा मर जांदा है, अपने आप नूं गुरु शब्द विच मार लैंदा है। ते मारदा किस तरह है? जिंदगी जिउंदियां समा गुजारदियां वकारां वल्लों रहत हो जांदा है। वो अपने आप नूं वकारां वाले पासों मार लैंदा है, ते वकारां वाले पासों मरिया होया गुरमुख वो समझना गुरु शब्द विच मर चुके हैं। पातशाह कहंदे गुरु शब्द विच जिउंदे जी मरना। गुरमुख जिहड़ा है परमात्मा दा सेवक भगत भवजल तरना, इस संसार समुद्र नूं पार कर लैंदा है। इस संसार समुद्र पार हो जांदा उस गुरमुख दा। वड्डा भाग नाउ पाई है गुरमत शब्द सुहाई, जिहदे बहुत चंगे भाग ने, बहुत चंगी किस्मत है। पातशाह कहंदे उस नूं नाम दी प्राप्ति हुंदी है। वड्डियां भागां दा संबंध महंगे घरां नाल, वड्डियां गड्डियां नाल, संसारक ताकतां दे नाल नहीं, क्योंकि साडा सुभाਅ है असीं अपने भागां नूं अपने कर्मां नूं जोड़दे हां दुनियावी पदार्थां दे नाल। भी जे संसारक तौर ते बहुत ज्यादा पदार्थ ने, पदार्थां दे अंबार ने, जे दुनियावी तौर ते सब कुछ है ते ये मेरे चंगे भाग ने। ते जे कोई गरीब है ओदे कोले सारा कुछ नहीं, ओदे कोल चंगे कपड़े नहीं, ओदे कोल चंगी जिंदगी नहीं, ते असीं भाग उत्थे जोड़ दिते जी ये मंदे भाग ने, इहदी माड़ी किस्मत है, इहदे माड़े कर्म ने। चंगियां भागां दा ते माड़े भागां दा संबंध संसार दे पदार्थां नाल नहीं हैगा। इत्थे गल समझना, वड्डा भाग नाउ पाई। अमीरी है, घर भी बड़ा वड्डा है, पदार्थां दा कोई पता नहीं, लेकिन पातशाह कहंदे भी जे देखिया जावे भी उहदे जीवन च परमात्मा दा नाम है, वो अकाल पुरख नूं जपदा है, ध्याउंदा है, मालक दी बंदगी करदा है। ते जे उहदे जीवन विच नाम नहीं हैगा, बंदगी नहीं हैगी, वो परमात्मा नूं नहीं ध्याउंदा, ते फिर की कहोगे? संसारक तौर ते वो भागा वाला है, लेकिन पातशाह कहंदे मेरे मुताबिक वो भागा वाला नहीं, सब तो अभागा है। इस बंदे दे सब तो माड़े भाग ने। हुण तुसीं किसी अमीर बंदे नूं जाके गल कह दो भी तू ते बड़े मंदे भागा वाला है, वो कहेगा भी मेरे को तो दुनिया दी हर चीज है, सहूलत है, मेरा घर किड्डा वड्डा, मेरे को हर दुनिया दी ताकत है, हर दुनिया दी चीज है, तू कहना मेरे भाग माड़े कादा करके? क्यों? क्योंकि वो जिस नजरिए नाल वेखदा है दुनियावी तौर ते भी संसार दे पदार्थ ने मेरे कोल, वधिया जिंदगी है मेरे कोल। पातशाह कहंदे नहीं, वड्डियां भागां वाला ओ नहीं जिहदे कोले सब कुछ होवे, वड्डियां भागां वाला ओ जिहदे कोल परमात्मा दा नाम है। ते जिहदे कोल परमात्मा दा नाम नहीं वो वड्डियां भागां वाला नहीं हो सकदा। गुरमत शब्द सुहाई,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੁਹਾਈ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ, ਸਹਿਜੇ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਰਹਾ ਸਮਾਈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਹਿਜਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਭਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਕ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹੋ ਜੇ ਵਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੋਟਾਂ, ਬਾਣੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸੱਟਾਂ, ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਡੰਡਾ ਤੇ 2 ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ, ਨਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਹਰਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ, ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਖੜਿਆ ਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਵਾ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਕਾਓ ਤੇ ਘਰ ਭੇਜੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ? ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਾਵੈ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਭਵਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਫਿਰ ਆਵੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜੀ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ 4 ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।